हाजिर हाँ दोस्तों, मैं देसराज काली। बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसी। और अज ऐतवार वाला प्रोग्राम है सस्ता साहित। अज मैं एक किताब ते गल करांगा। डॉक्टर जसविंदर सिंह होरी साडे बहुत सीनियर प्रोफैसर पटियाला यूनीवर्सिटी, उन्होंने सुखविंदर कंबोज होरां दी शख्सियत और काव्य दृष्टि ते एक किताब एडिट की है, संपादित की है। ग्रेशियस बुक्स वालियां ने छापी है। यह टाइटल है किताब का। कंपोज भाजी की पिछे फोटो लगी हुई है और डॉक्टर जसविंदर सिंह होरां दा लिखी हुई टिप्पणी उन्हां दी परवाज़ बारे, उन्हां दे फनाह होण बारे, कुकनूस वांग उगण बारे और उन्हां दी पोइट्री बारे। इस किताब ने क्योंकि आलोचना दीयां किताबां आउंदियां ने, साडा क्रिएटिव राइटर्स दा सुभाਅ हुंदा है, असीं घੱਟ उन्हां ते निगाहसानी करते हैं। पर मैं अक्सर आलोचना पढ़दा रहना, समझण दी कोशिश करदा कि आखिर साडे समय दा चिंतन साडे ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ किवें समझ रहा। आया वो ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ किसी खास शीशियां वाली ऐनक दे विच दी समझ रहा जां समाजिक वरतारे च जो घटित हो रहा उहदे राही समझ रहा। तो इस किताब ने ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मैं पहली बार महसूस किया कि अकादमिक डिसिपलिन की हुंदा है। इन्ने डिसिपलिनड वे दे नाल इस किताब के उत्ते डॉक्टर जसविंदर होरी मेहनत की, बेहद मेहनत। केड़ा लेख ही नहीं, केड़ा अखर कित्थे रखना ते किवें रखना है, बाकमाल तरतीब। और वो तरतीब एक विजन चों उन्हां दे दहाकियां दे अध्यापन दे खोज दे तजर्बे चों निकलिया होया विजन है। मैं सच्ची सल्यूट करदा उन्हां दी मेहनत नूं। इन्नी मेहनत करनी बड़ा औखा कारज है। फिर इस किताब दे विच सुखविंदर कंबोज होरां दी मैनूं महिमा मंडन नज़र आई। बड़े तिखे ते तलख सैद्धांतिक तजर्बे, विचारधारक प्रतिबद्धता और एक खोज दे अंदाज दे विच साइंटिफिक वे दे नाल, वैज्ञानिक तरीके दे नाल उस समाज नूं भी समझिया गया, अमेरिकी समाज नूं भी समझिया गया, भारती समाज नूं, भारती बुरजुआजी नूं, भारती स्टेट नूं, अमेरिकन स्टेट नूं, साम्राजवादी धौंस नूं, समाजवादी पहुँच नूं और यूनीक तरीके दे नाल हर विद्वान ने कोई 24-25 आर्टिकल ने इस भव्य किताब है ये, वो सारे ने देखा। मसलन इस किताब का सब तो महत्वपूर्ण लेख जिहड़ा मैनूं लगा, सारे लेख बहुत महत्वपूर्ण ने, पर सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा लेख मैनूं लगा वो डॉक्टर सरबजीत सिंह होरां दा लिखिया होया है। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ के पंजाबी विभाग के मुखी ने इस वक्त। वो आपां सारे जानते हैं, दोस्त ने अपने। पर जिन्नी मेहनत और जिन्नी दूर अंदेशी दे नाल एंड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड साडे उन्हां वेलियां दी, साडे आधुनिक कविता की गल करदिआं, साडी प्रगतिशील कावधारा की गल करदिआं, साडे नक्सली जुझार विद्रोही कावधारा की गल करदिआं, जां फिर दलित चिंतनी कविता की गल करदिआं, उन्होंने एक पूरे पड़ाव देखे। और आज़ादी तो बाद वो इस सारी कविता दे चिंतन च पे विश्लेषकों का विश्लेषण करते 4-5 सिद्धांतक नुकते उन्होंने पेश किए। मसलन वो कहते कि जी आधुनिक पंजाबी कविता दीयां सिद्धांतक धारणावां ने वो जड़ियां इतिहासिक विवेक तो टुटियां हुई ने, वो हिस्टोरीकल परसपैक्टिव च बनदियां उन्होंने नज़र नहीं आ रही। यह बहुत बहुत अहम सिद्धांतक नुकता है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਖੇੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਨਖੇੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਟੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਗੈਰ ਮਾਰਕਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਈ ਚਿੰਤਕ ਕਹੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਪੈੜ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਸੁਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ, ਕੇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਾਬੂ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਰੂ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਆਏਗੇ, ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕਵਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤੜਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਤਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਛੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਛੁਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਤੋੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਮਿਲ ਕਵਿਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਊਡਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਗੀਰੂ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੈਨੋਮਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦਲਿਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਐਟ ਆਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਉਸ ਐਲੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਅੱਜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਲੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਲੀਨੇਟ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਸਵੰਤ ਦੀਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰਭੇਜ ਗੁਰਾਇਆ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਭਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੇਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਭਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੋ ਚਾਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕੋਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੋਹਖੋਰੀ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਕੰਬੋਜ ਕਾਵਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭਣਯੋਗ, ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਔਰ ਕੋਟੇਬਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਭਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।